급히 강가로 내려와 봤습니다. 위에서 바라볼 땐 낚싯대인 줄 알았는데 다들 하나같이 커다란 뜰채를 들고 서 있습니다. 그러곤 뜰채 안에 뭔가 걸려들기를 기다리네요. 드디어 그 정체를 확인할 수 있는 기회가 왔습니다. 그냥 보기에도 꽤나 튼실하고 큰 놈입니다. What is it? Red, it's red. Salmon? Yeah. Really? Uh-huh. Cute. 오, 묵직하면서도 살아있는 연어의 느낌이 그대로 전해지는데요. 알래스카의 여름이 연어의 계절이란 걸 눈으로 직접 확인합니다. 뜰채를 끌어올리기만 하면 그 속엔 어김없이 연어가 들어 있습니다. Still alive. Yeah. 무엇보다 이 물건을 그물이라고 해야 할까요? 이 장비가 참 독특합니다. You know, good. 게다가 장대는 얼마나 긴지 More time. Yes. 제 힘으로는 버텨내기 힘들 정도입니다. 와, 무게가 어우, 한 25kg 정도 가는 것 같아요. 25kg. 이게 아주 그냥 휘축휘축 거리는데요. When you catch the fish, Yes. pull it like this and up there, there, 아, 예. and you go in the beach. 이곳이 바다에서 강으로 거슬러 올라가는 연어의 길목이기 때문에 가능한 낚시법입니다. 그 길목을 막아서기만 하면 되는 거죠. Net is very lightweight. Usually I go way out there, but the current is so strong that I can't hold it upright so I can catch fish. 남자들도 거친 물살을 버텨내기가 쉽지 않은데 여자들은 오죽할까요? 장비를 들고 나오는 것조차 힘겨워 보입니다. I'm gonna be exhausted doing this. I think I need to move my handle. Yeah. I'm gonna move this green thing. 처음 낚시에 나섰다는 이 두 사람은 거친 물살에다 장비까지 익숙치 않아 고전 중입니다. Like this. Yeah. There's too much current and you can't. I don't know. You gotta push more. 25kg에 달하는 장비를 강물에 놓고 서 있는 그 기분을 저도 느끼고 싶지만 그저 보고 있을 수밖에 없습니다. 같이 한번 해보고 싶은데 지금 못해서 정말 약간 안타까운 마음이 들고요. 근데 다들 그런 얘기 하네요. 여기 주민이 아니고는 직접 이 그 딥네팅을 직접 하면 안 되고. 보통의 낚시는 허가증을 사기만 하면 여행자들도 가능합니다. 하지만 그물 낚시는 워낙 잘 잡혀서 그럴까요? 알래스카 주민들도 허용되는 마리수가 정해져 있답니다. 가장 살이 오르고 맛있는 산란 직전의 연어에다 갓 잡힌 신선한 연어알까지 이 모든 것이 당장 먹기 위한 것은 아닙니다. For eating through the winter time, so we can get our all year long fish right now. 자, 과연 여기 연어가 있을지 궁금하네요. 오, 예. 이번에 올라온 것은 연어가 아닌 작은 광어네요. 우리나라 같으면 지금 뭐 난리가 났을 텐데 여기 주로 이제 크다란 연어를 잡는 게 목적이어서 그냥 조그만 광어 내리고 바로 쪽 들어가시면 돼요. 강변에는 강가에 늘어선 사람 수만큼이나 텐트들도 질비합니다. I caught two. I didn't get none. None? And we've been here all day. I don't get none. I'm not happy. Okay. I made a shot.
제가 한국에서 왔다고 하니 뭔가 보여주려고 하네요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. What? Go. Yeah, it's doing taekwondo with my son and my daughter. Grab my hair again. Yeah. Grab my hair. No, one orange form. There we go. Say hi. 태권도의 인기를 이곳에서도 새삼 실감합니다. 마침 집으로 가는 로저 씨 가족을 따라가 보기로 했습니다. 로저의 아내 수자는 알래스카 원주민인 이누피아트입니다. 25 for the head of household and 10 fish for every other family member. So with us, we have 3 of my family, so it's 45. Just to preserve the amount of fish that come in through the river, so it'll be a renewable resource over the years. 로저 씨 가족을 따라온 건 잡은 연어를 어떻게 보관하는지 궁금해졌기 때문입니다. 이누피아트답게 수자는 그들의 전통 칼로 버리는 것 하나 없이 꼼꼼하게 연어를 다듬습니다. This is the liver. You soak it in the water. Blackberries and eat it with Oh yeah. blackberry aburak, Eskimo ice cream. 오, 색깔이 아주 그냥 진홍색이 아주 밝고 아주 진합니다. 색깔도 이쁘고 먹음직스럽습니다. 색깔이. For you. Here, I just 내장만 제거한 채 이렇게 통째로 얼려둔다고 합니다. 이들의 냉장고가 새삼 궁금한데요. 와우. This is what the fish looks like 와우. after it's all wrapped. July 22nd. Yep. That's when Yeah. that free Susan's fish heads. hat. Oh, you love hat. Susan does. 어. 이것은 작년에 잡은 물개라고 하네요. Lasts longer when you freeze the entire fish. yeah, yeah. So we cut the heads off, cut the tail off, take the guts out, and just freeze it like that because the skin keeps the inside from getting freezer burned. Yeah. 자신들이 잡은 생선들을 부위별로 알차게 보관해 놨습니다. 대단하죠? 오늘 잡은 연어도 겨울에 먹기 위해 잘 포장해 둡니다. 이 모든 것이 혹독한 환경에서 살아남기 위한 알래스카 사람들의 지혜입니다. And what is good about them dying is it feeds the eagles and the seagulls and the bears and the foxes and anything else you can think of all benefit from having that food source for them every year, year after year. Plus the rainbow trout and any other fish that are in the river eat all the decaying salmon. So it's a very nutritious river out there. 케나이 강은 케나이 산의 빙원에서 시작됩니다. 세상의 모든 강은 저마다 특유의 냄새를 바다로 흘려보낸다고 합니다. 그리고 연어는 그 냄새를 따라 강을 거슬러 자신이 태어난 곳을 찾아갑니다. 모천으로 향하는 연어의 길을 따라가 봅니다. 케나이 강줄기를 따라 쿠퍼 랜딩으로 향합니다. 케나이 강 상류에 위치한 쿠퍼 랜딩은 러시안 강 지류를 만나 중요한 연어 낚시 포인트를 이룹니다. 알래스카에서 낚시 좀 한다는 강태공들은 이곳으로 다 모입니다. 여기서 낚인 킹 연어는 무려 1m가 넘는 세계 기록으로 남아 있습니다. 그래서 기록갱신에 도전하는 강태공들도 있다고들 하네요. 강물의 유속이 워낙 세기 때문에 강변을 오가는 배는 줄을 이용해서 이동합니다. 강태공의 천국이라더니 과연 소문대로군요.
Three, four, five. 레드 세몬입니다. 붉은 연어인데요. 이미 이제 운명을 달리하셨고요. 아주 큼직합니다. 한 60cm, 70cm는 되는 것 같아요. 아주 크기가 엄청납니다. 오! 여기서는 이 정도는 기본입니다. 그리고 돌아서기가 무섭게 또 한 마리를 낚아올립니다. 역시 강태공은 뭔가 달라도 다른가 봅니다. 기술이 좋은 건지 고기가 많은 건지 쉼없이 건져 올립니다. 대단하네요. The salmon going up this way to follow the Kenai River. All right, and they go all the way up to the Kenai Lake. Lake, and then yeah. that's where they spawn. The smaller ones, like some of the smaller ones you see on this one, they come up this side and go up the Russian River, and that's where they spawn. 아, 예. 보통 홍연어들은 흐르는 물에는 알을 낳지 않는다고 합니다. 그래서 강을 거슬러 올라 잔잔한 물을 찾는다고 하는데요. 강태공들이 알려준 대로 러시안 강 쪽으로 올라가 봅니다. Walk is very difficult when you get to the This upper way, river. this Yeah, way. it's difficult. So we better go yeah. back and bring the car and then go up there. That's and what then... I would do. You don't want to do the river. It's very hard to do. 위치를 아는 분들의 조언에 따라 방향을 바꿔봅니다. 1시간쯤 걸었을까요? 물소리가 시원한 이곳은 러시안 폭포입니다. 연어가 아직 안 보입니다. 연어들 찾아서 여기까지 왔는데요. 과연 연어는 어디에 있는 걸까요? 그나마 물살이 약한 곳을 찾아 무작정 손을 넣어봤습니다. 지금 손끝으로 만졌는데요. 금방 힘차게 도망갔어요. 어우, 여기 연어가 한 10마리 있는 것 같아요. 어우! 손끝을 스쳐가는 연어의 감촉은 단단하면서도 생명력이 넘칩니다. 폭포 상류 쪽으로 향하자 물살은 더 세 보입니다. 그런데 이곳은 정말 놀라운 장소입니다. 그야말로 물반 연어반, 이런 장면은 생전 처음입니다. 캐나이 강을 따라 갖은 장애물을 다 이겨낸 연어들입니다. 연어의 기나긴 여행에 있어 이제 이곳이 마지막 고비가 되겠죠. 폭포 계단을 뛰어오르기 위해 연어들은 마지막 힘을 모으고 있는 중입니다. 앞쪽에 보시면 약간 선홍색의 그 붉은 물체가 보이는데요. 곰이 직접 여기 내려왔어요. 연어가 치고 올라가는 연어를 좀 잡아먹은 사태들이 좀 여러 개 있습니다. 곰이 배불리 먹다 남긴 연어들의 사체입니다. 야생의 긴장이 고스란히 느껴집니다. 이렇게 거친 물살을 헤쳐오르려면 연어는 얼마나 치열하게 몸부림을 쳐야 하는 걸까요? 강한 자만 살아남을 것 같은데요. 연어가 여기를 물결을 치고 올라와서 여기로 올라가기가 쉽진 않아 보여요. 저도 내려가다 미끄러지고 물살 때문에 힘들었는데 역시 그 새로운 생명을 탄생시키기 위한 그 어미의 그 고단한 여정은 치열한 것 같습니다. 용수철처럼 튀어오르는
연어의 결정적인 모습을 보기 위해 아예 자리를 잡았습니다. 2시간을 기다렸을까요? 바로 그 순간! 이제 연어의 고향인 케나이 강을 따라 케나이 반도 끝자락 땅끝 마을인 호모로 향합니다. 호모는 알래스카에서 차로 갈 수 있는 가장 남쪽에 있는 포구입니다. 케나이 반도의 마지막 땅끝까지 왔습니다. 바로 저 앞이 케나이의 끝 호모 항구가 보이네요. L-A-N-D-S, Lands, and 땅이 끝나는 곳에 왔습니다. 땅이 끝나는 곳은 곧 바다가 시작되는 것을 의미합니다. 알을 낳고 죽은 연어들이 다시 바다로 떠내려오듯 시작과 끝은 어쩌면 같은 말인지도 모르겠습니다. 호모 시내 여행사에서는 대대적으로 불곰 관광을 홍보하고 있습니다. 나무를 또 깎았구나, 이거 곰. 그리즐리 베어네. 호모는 알래스카 불곰이 서식하는 코디악 섬과 카트마이 국립공원으로 가는 몇 안 되는 출발점입니다. 제가 호모에 온 이유는 강물을 거슬러 오르는 연어와 그 순간을 놓치지 않으려는 곰의 치열한 생존 현장을 보기 위해서입니다. 그 현장을 향해 카트마이 국립공원으로 향합니다. 알류산 열도에 위치한 카트마이 국립공원은 바로 가는 방법은 없습니다. 모두 킹세먼이라는 작은 도시를 거쳐야 하죠. (1912년 6월) 노바룹타 화산에서 20세기 최대의 화산 폭발이 있었습니다. 사흘 동안 폭발은 이어졌고 그때 흘러나온 용암은 마치 달표면 같은 계곡들을 만들었습니다. 그렇게 형성된 지역이 카트마이 국립공원입니다. 킹세먼은 카트마이 국립공원으로 가는 베이스 캠프입니다. 이곳 알류산 열도 최북단에서 가장 많이 볼 수 있는 사카이 세몬이 베링에로에서 그네로 들어오는 장면을 볼 수가 있습니다. 최상류까지 진입한 연어들은 이 순간을 기다리던 곰들에게 마지막 최후의 순간을 맞게 될지도 모릅니다. 연어와 불곰의 생존 대결. 그 장면을 보기 위해 수상 비행기를 타고 카트마이 국립공원의 브룩스 캠프로 향합니다. 아래로는 툰드라 지대가 펼쳐져 있습니다. 생명은 참 대단하죠. 기나긴 겨울을 견뎌내고 이렇게 또다시 푸른 대지를 이룹니다. 30분 후 브룩스 캠프에 도착하자 멀리서 다급한 목소리가 들립니다. 믿기 힘들지만 실제 상황입니다. 제 눈앞에서 불곰을 보자 정신이 번쩍 들었습니다. 이곳이 동물원이 아니라 야생의 자연이라는 것을
새삼 확인하는 순간입니다. 실제 상황에 닥치니까 좀 놀래기도 하고 저희도 지금 깜짝 놀라가지고 여기 지금 캠프 뒤쪽으로 좀 숨었다 다시 나왔는데 역시 그 아주 깊은 그 카트마이 국립공원의 아주 깊은 곳에 와 있다는 그런 걸 실감하게 됩니다. 카트바이 국립공원에는 수백 마리가 넘는 불곰이 산다고 하는데요. 도처에서 심심찮게 곰의 흔적을 볼 수 있습니다. 발자국 딱 보이고요. 이건 뭐 거의 100% 곰이 지나간 자리입니다. 곰발바닥도 있네요. 곰발바닥. 이곳에 곰이 많은 이유는 부룩수강을 따라 불곰이 가장 좋아하는 홍연어떼가 모이기 때문입니다. 가는 곳마다 이렇게 그 자물쇠로 락을 잠가놨어요. 곰이 접근하기 쉽기 때문에 안전을 위해서 이렇게 한 것 같습니다. 전망대에는 사진 작가들이 이미 자리를 잡고 있습니다. 카메라 장비만 해도 보통 수준은 넘습니다. 거의 따발총 수준입니다. 뭐 곰을 안 잡을래야 안 잡을 수가 없고요. 곰의 아주 생생한 장면을 반드시 포착할 수 있는 카메라입니다. Keep the bugs off of me. The best day, six bears on the falls. 바로 어제 찍은 곰 사진이라고 하는데요. 이분은 전문 사진 작가입니다. No, I do professional. I go out and shoot Yellowstone. I do Yellowstone a lot. 수많은 사진 작가들은 곰과 연어의 생존 현장을 사진기에 담기 위해 이곳을 찾는다고 합니다. 곰을 볼 확률이 가장 높은 부룩수 폭포로 가는 길입니다. 부룩수강을 거슬러 오르는 홍연어들의 마지막 관문이 이곳 폭포입니다. 드디어 불곰이 나타났습니다. 알래스카 불곰은 불곰 중에서도 가장 큽니다. 그 사이 또 한 마리가 폭포 아래쪽에서 올라오기 시작합니다. 두 녀석은 만나자마자 명당자리를 잡기 위해 자리 싸움에 들어갑니다. 불곰들의 싸움은 덩치에 달려 있습니다. 싸움에서 이긴 녀석은 연어가 올라오는 폭포 정중앙을 차지합니다. 그리고 진 녀석은 폭포 구석진 곳에 자리를 잡을 것입니다. 연어가 오르는 길목을 차지했는데도 하품이나 하고 있네요. 한참을 지켜보던 한 녀석이 잽싸게 움직이네요. 결국 자리 싸움에서 졌던 녀석이 먹이는 먼저 얻었습니다. 어찌나 몸놀림이 빠른지 곰 같다는 표현을 함부로 써서는 안 될 것 같습니다.
녀석은 정말 맛있게 식사를 하고 있습니다. 싸움에서 이긴 녀석은 아직도 연어를 찾는 중입니다. 드디어 녀석도 사냥에 성공합니다. 녀석도 오늘의 밥그릇을 하나 챙겼습니다. 생명은 또 다른 생명에 의지한 채 살아가는 것이 자연의 섭리인가 봅니다. 아주 순수한 원시 자연 속에 평온하게 머물고 있는 봄을 직접 봤을 때 역시 자연은 자연 속에 있을 때 가장 아름답고 평화롭지 않나 그런 생각을 하게 됐습니다. 이곳에는 꽃 한 송이도 풀 한 포기도 인공적인 건 없습니다. 그 자리에 있어 그 자체로 아름다운 야생의 대지니까요. 다시 땅끝 마을 호모로 돌아왔습니다. 와, 내 키보다 크네. 할리부 광어인데. 이야. 호모는 일명 광어의 도시입니다. 큼직한 광어들이 많이 잡히기로 유명하죠. 호모 항구에서 마침 광어 낚시에 나서는 가족들을 만났습니다. Maybe, yeah. I hope, hopefully. 그들의 호의로 함께 낚시를 나서게 되었습니다. 호모에 광어가 많은 이유도 연어와 관계가 있다고 합니다. They come in, the salmon all die, and all of that washes back to the ocean. The Kenai River, 4.5 million salmon each year, and all those die. Every Pacific salmon that spawns dies, and all of that, when they die, flushes back to the ocean. 연어 덕분에 케나이 반도의 강과 바다는 늘 풍요롭습니다. 함께 낚시를 나가는 선장 존의 가족은 알래스카 가조와 이곳에 정착한 외지인들입니다. 선장인 존의 와이프 I live in Korea. We met online. Oh, you met online? Online, yes. Match.com. True story. Really? Yes. Enough to go fishing. And then we started dating, and here we are. Yep. I saw John, and I love John. Yeah. 그리 멀지 않은 바다에다 배를 세우고 미끼를 준비합니다. 미끼로 쓸 연어와 청어가 큼직한 게 얼마나 큰 광어를 잡게 될지 벌써부터 기대가 되네요. 이제껏 이 지역에서 잡은 가장 큰 광어의 크기는 얼마나 될까요? 3 meters. 300 centimeters. 450 kilos. How can you pull out? How can you? I don't know how they 존의 친구 댄이 그 방법을 알려줍니다. 엄청난 힘이 느껴지는데요. 아마도 이거를 쏘면 한 2, 3m짜리 되는 그 광어도 바로 그냥 죽을 것 같아요. 와. 서서히 입질이 옵니다. 존의 아내가 우리 중에 제일 먼저 월척을 낚았습니다.
그런데 광어가 아닌 거대한 가오리입니다. Oh, heavy. 1 meter more. Oh, heavy. 몸무게 한 50kg, 40kg나 50kg 나갈 것 같아요. 아쉽지만 녀석은 놔주기로 했습니다. 자, 이놈을 다시 바다로 보내겠습니다. 야. Have a nice day. Bye bye. 묵직한 손맛이 정말 좋았습니다. Excuse me. 드디어 제 낚싯줄에도 입질이 왔습니다. Keep going? He's going, yeah. Whoa. 와, 거짓말처럼 광어가 딸려옵니다. 제가 제일 먼저 할리봇을 잡았습니다. 근데 굉장히 큰 걸 기대했는데 한 60cm 정도 되는 할리봇이고요. Eyes on both sides. And they swim vertical like this. And then as they grow up, eyes move to one Both side. side here, one yeah, side. Then they move to one side. But when they're born, they swim just like this. And eyes one on each side. And as they grow up, they orient like this. 광어 얼굴이 이렇게 생겼었군요. 눈이 한쪽으로 몰려 약간은 우스꽝스럽죠? I want to fish that side. There's a lot of chum in the water over there. Want to give it to one of these guys? 이번에는 제법 큰 놈이 물렸나 봅니다. 베테랑 낚시꾼답게 힘에 밀리지 않고 순식간에 광어를 끌어올립니다. 오. 오 마이 갓. Oops. Sleep now. 반갑다. Yes. 이제 이렇게 유쾌한 사람들과도 이별을 해야 할 시간입니다. 이렇게 아름다운 자연 속의 삶 속에서도 저렇게 따뜻하고 소박하게 사는 사람들의 모습을 보면서 알래스카의 또 다른 매력을, 좀 더 깊은 매력을 느끼는 것 같아요.